बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजूर गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर है अपने चैनल से। दोस्तों, आपको पता है कि गुज़श्ता रात अफ़गानिस्तान की जानिब से जारहियत का मुज़ाहरा किया गया और 15 मुकामात पर मुख्तलिफ हवालों से जारहियत की गई। अफ़गान तालिबान ने हमला किया और उनके साथ फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, ये सब शामिल थे। 15 जो चौकियाँ थीं उनके 53 मुकामात पर हमला किया गया, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। हालत उनकी ये थी कि वो अपने साथियों की लाशें छोड़कर और असरा छोड़कर भी फरार हो गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुरी, जांफशानी, हुब्बुल वतनी के जज्बा से सरशार होकर दुश्मन का मुकाबला करती हैं। आपके इल्म में है कि साल गुज़श्ता 6 मई को जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो उसका जवाब जब दिया गया तो भारत जो था वो भागने पर मजबूर हो गया और सिर्फ 4 दिन के अंदर, 3 दिन तो कोशिशें होती रही कि भारत अपनी जारहियत से बाज आ जाए, लेकिन आखिर 10 मई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इजाज़त के बाद हमारी अफवाज ने जवाबी कार्रवाई की और भारत दुम दबा कर भाग गया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मदाखलत की और वो जंग बंद हो गई। यकीनन सदर ट्रंप जो है उनकी इस मामले में तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जवाबी कार्रवाई ने भारत को नाकों चने चबवा दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा एक जाली हुकूमत है, जिसको अवाम का मैंडेट हासिल नहीं है और अमेरिका के साथ एक मायदे की शक्ल में वो बरसर इक़्तिदार आए, उनके अंदर बदस्तूर तकसीम मौजूद है। काबुल में उनके जो लोग हुकूमत चला रहे हैं उनकी राय कुछ और है और कंधार में बैठे हुए उनके मजहबी रहनुमा हैबतुल्लाह जो है, मुल्ला हैबतुल्लाह, उनकी राय मुख्तलिफ है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मुल्ला हैबतुल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जो डॉलर्स ले रहे हैं, वो जो प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं काबुल वाले, उन्होंने रात हमला किया था, लेकिन उनको मुंह की खाना पड़ी। 274 हमलावर मारे गए, 400 से ज्यादा जख्मी हैं और टैंक उनके तबाह हो गए हैं।
ان کا کور ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا ہے، ان کے ایمونیشن کے ڈیپو جو ہیں جہاں اسلحہ رکھا جاتا ہے وہ تباہ ہوئے۔ پاکستان کی فضائیہ نے کابل پر حملہ کیا، قندھار پر کیا، خوست پر کیا، پکتیا پر کیا، ننگرہار پر کیا، غرضے کہ پورا افغانستان جو تھا وہ پاکستان کی فضائیہ کے نشانے پر تھا، اور ہمارے جوانوں نے عوام کو نشانہ نہیں بنایا، ان کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو تباہ کیا، اور 18 جو پوسٹیں ہیں ان پر اس وقت پاکستان کا قبضہ ہے۔ ان پوسٹوں پر پاکستان کا ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ جو افغان رجیم ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے آگ پھیلنے کا خطرہ ہو۔ جوابی کارروائی جو ہوئی اور یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس میں ہمارے 12 جوان شہید ہوئے ہیں، 27 زخمی ہیں اور 1 لاپتہ ہے۔ ہم تو کسی ایک انسان کے قتل ہونے کے خلاف ہیں، ہم امن کے داعی ہیں، اور پاکستان کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں افغان عوام کا، جن سے ہم سب کو پیار ہے، ان کا نقصان ہو۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ان پر جو قبضہ کیے بیٹھے ہیں طالبان، وہ اپنا خاص قسم کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور نافذ بھی کیا کرنا چاہتے ہیں، جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت وہ اس قسم کے فتوے دے رہے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر خواتین کے بارے میں جو پابندیاں لگائی ہیں، ان کی تعلیم کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کی ہیں، یہ قابل مذمت ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ملائیت ہے، اور ملائیت کو اسلام نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے دوست ممالک جن میں ترکی ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، چائنا ہے، انہوں نے کوششیں کی ہیں، روس نے بھی کی ہے کوشش، لیکن افغان طالبان اس سے باز نہیں آ رہے۔ ان کو اس بات کا ذرا بھر خیال نہیں ہے کہ پاکستان کے بھائیوں نے کس طرح افغانستان کے 40 لاکھ لوگوں کو اپنے ملک میں رکھا، ان کی خدمت کی۔ کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی ملک؟ یہ پاکستان نے کیا، لیکن اس کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ میں نے تو پہلے کئی بار کہا ہے، آج پھر کہتا ہوں کہ جتنے افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے، کیونکہ یہاں جو دہشت گردوں کو سہولت ملتی ہے ان کے سہولت کار وہی ہیں جو افغان ہیں۔ ہم تو کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو ہم پناہ دیں جو ہمارے ہی ملک کے عوام کے خون کے پیاسے ہو جائے۔ ہمارے کتنے فوجی جوان، پولیس کے جوان، ایف سی کے جوان اور سیکورٹی فورسز اور ایجنسیوں کے جوان شہید ہوئے، ہمارے طلباء شہید ہوئے، ہمارے ڈاکٹرز شہید ہوئے،
प्रोफेसर शहीद हुए, वकील हुए, किस किस का नाम लें हम? आखिर कब तक उनकी इस बेहिसी को बर्दाश्त किया जा सकता है? अब वक्त आ गया है कि इनका हिसाब किया जाए। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।